ассалому алейкум тамошобинони муҳтарам. мо имрӯз ба назди оинаи нилбон онҳоеро даъват кардани ҳастем ки пухтани ширинивориҳоро дӯст медоранд. марҳамат, омодаи тамошои барномаи мо бошед. имрӯз дар студияи кошона маҳинаҷон, маҳинабоно хуш омадед ба барномаи мо. бигӯед ки бо кадом намуди ширинивори хотири мухлисони моро шод хоҳед кард? ман имрӯз кулчақанди фаронсавиро нишон медиҳам. бале, хеле хуб. барои ҳамин тайёр кардани кулчақанди фаронсавӣ чиҳо лозим аст? себ, сметана, маргарин, маводи ковокунанда, орд, инчунин барои оро доданаш хокаи шакар лозим аст. аз чӣ сар мекунед? аввал аз маргарин. маргарино мо бояд пешакӣ аз яхдон барорем, то ин ки кор кардан осон бошад. маргаринро бо орд омехта мекунем. чанд қадар орд лозим аст? то сахшави шакар. бед набошад яку якбора мара мехел кунем, холӣ кунед. марҳамат. аз рӯи дид кор мекунед шумо ба фикрама? тахминан гуфта метавонед чанд қадар? 2 стакон, 3 стакон? 3 стакон лозим аст. манам ордро гирифта омехта мекунем. шумо ки аллакай кадбонуи таҷрибадор ҳастед, аз рӯи дид медонед ки аллакай масалан 3 стакон шуд ё не? лекин кам аст ин ба фикрам орда? Кам аст. инҷо маводи ковокунанда не лозим не барои мо ҳоло? Лозим. ана акун мо бо 100 грамм сметана маводи ковокунанда ҳамроҳ мекунем. маводи хушбӯйкунандаро ҳамроҳ мекунем. анакун бо омехта, бо қошуқ омехта мекунем. марҳамат. тайёр шудед? ба даруни сметана маводи ковокунанда ва хушбӯйкунанда ванилинро ҳамроҳ кардем. маҳинаҷон, ихтисосатон чӣ? дар куҷо кор мекунед шумо? ман дар маркази кӯдакон ва наврасон роҳбари маҳфили кадбоноб кор фаъолият мекунам. хеле хуб. хамир чӣ гуна бояд бошад? ман ҳамин хеле сахт маҳинаҷон? бале, сахт бошад. бо лозим аст орд маҳинаҷон? не. аз рӯи дид аллакай шумо медонед ки масалан инҷо 3 стакон орд рафта. шумо ки умуман ҳамин дар маҳфили кадбону роҳбар ҳастед, дарс медиҳед, бигӯед ки ҳамин маҳфил, дар ҳамин маҳфили шумо бештар киҳо иштирок мекунанд? духтарони чанд сола иштирок мекунанд? духтарони аз синфи 7 то 11 иштирок мекунанд. пухтупазро меомӯзед? меомӯзам. хеле хуб. маҳинабоно, барномаи моро тамошо мекунед? бале, тамошо мекунам. он чизе ки тамошо мекунем, аз барномаи мо? аз барномаи шумо тамошо мекунем, ин чизро тайёр мекунем. мо хеле хурсанд шудем аз ин суханҳои шумо, чунки ин барнома барои тамоми занҳо, барои тамоми духтарҳо як дастур аст. фаҳмидавни? ин як барномаи таълимӣ аст. хеле хурсанд шудем аз гуфтаҳои шумо. бигӯед ки аз ҳамон хамире ки шумо тайёр кардед чанд зуволача инҷо буд? аз хамире ки мо тайёр кардем 6 зувола тайёр шуд. хеле хуб. анакун ин 6 зуволачаро чӣ кор мекунем? мемонем ки зуволачаҳо каме дам гирад. себро аз тарошак мегзорем. песташро намегирем? песташро намегирем, чунки себ сурх аст, кулчақан бадиртар мешавад. песташ бо бисёр фоидаи калон дорад. ғизоҳои фоиданофиаш бештар дар ҳамин пӯсти себ аст. аз дандончаҳои калонаш? аз дандончаҳои калонаш. маҳинаҷон, дар ҳамин маҳфили кадбону шумо бештар кадом намудҳои таомро тайёр мекунед? мо кӯшиш мекунем ки дар маҳфил таомҳои миллиро эҳё кунем. бале. ба ғайр аз таомҳои миллӣ боз чӣ тайёр мекунем? торт, хӯриш, ҳамин чизоро тайёр мекунем.
من میدونم که بغیر از مثلا تباه خوب بودن باز شما دویزنده خوب هم هستید نه؟ بله. در محفلتون دویز می آمدید و دخترها؟ نه فقط پخت و پزمان؟ پزمان. سیب رو از تراشق گذراندیم. نبینید در وقتی گفتید من از سرخیش معلوم است که باز در وقتی پختن این با نمودش رو زیباتر میکند. بله. من ترجیح تغییر کردنی چونین کلچه‌قند فرانسوی رو از کجا میدید؟ شما در فرانسه بودید؟ نه آرزو دارم فرانسه رو. خیلی من فکر میکنم که بعد از پختن کلچه‌قند فرانسوی بعد از این برنامه حتما همراه شما به فرانسه میرویم. من اینم باوری دارید؟ اینم باید آرزو است. الان چیکار میکنید؟ اکنون با تیرک زولچه رو تنوب میکنم. من در انمی محفل شما من شرایط هست برای پختن؟ در محفل ما همه شرایط مهیا است. برای دختران؟ دختران. خیلی خوب. من هنر آموختن این بهترین چیز است برای زن. ولی کمی آرد میکشم. تنوب کردن؟ بله تنوب کردن. بسیار تنوب میکنید. اکنون چیکار میکنید؟ با کلچه میگیریم. از این چند تا کلچه‌قند میشه؟ از یک زوله 4 دونه کلچه‌قند تیار میشود. اکنون چیکار میکنید؟ کمی بینیم چیکار کرد؟ همیشه هم خمیدم. کمی سوراخ میکنیم دو طرفش رو؟ دو طرف رو. آنها خیلی میبریم سه کنجه. من خیلی کردم و باید با کرد همش رو نه دو قطور سه کنجه خیلی میکنیم. عجیب. بچه سیب رو مونده موبایل در موبایلش هم خیلی سیب رو میمونه. بچه خیلی میپیچونه این چه گرفتن در کلام خیلی کنی یک طرفش رو کنده شد باید کنده شد نه کنده نشد خیلی او هسته گرفتن خیلی موندن در کل عجیب برق مونندی دارده این رو با ولی کفدان میگذاریم این آب نمیشه؟ نه آب نمیشه چون که در اینجا ما شکر هم استفاده نبردیم اومد شکر تخم رو استفاده نبردیم تنها روغن و سمیتانه تمام دیگر هیچ لازم نیست برای دادنش من خوکه شکر است اهمیتیت با خمیر رو تا آخر نبرده بله گردنده میخواد مونندی چی میشه بدیم؟ برگ باید ببینید مهینه جان ببین اینش هم پیچونم میخواد میخواد سخت زیر نم سخت زیر نکنم؟ اوی آفرین ترس پیچوندنش هم یاد گرفتم درست است؟ ببینید چه زیبا شده ندیدید حتما در خانه من چونین کلچه‌قند رو تیار میکنم نبینید چه زیبا است دسترخوان رو هم آرام میگیرد آفرین مانندی دارد قریب که یخل شد آفرین وقتی پیچاندم و زیر نمیکنم زیر کردن ممکن نیست؟ چون که به زیر میشود بله اکنون میبریم این رو مهینه جان بید من خودم برم شما باید بها میدهید درست است یا نه؟ چون که شما آخر معلم هستید مهینه جان درست بود ایستوده منم میخوام که آموزم طرز تیار کردن چنین کلچه‌قند رو نکنم سیب رو نه سیب نه فراموش کردن اینا باید سه کنجه بریم اول میبریم سه کنجه من میخواد
باریک‌تر شد. نه بس من با فکرم بهای 2 میگیرم امروز نبینید یک طرفش با فکرم نادرست شد یا درست می؟ نه درست همش انا تا آخر نرفت. انا تا آخر نرفت. با دویمشم عیناً همین خیلی. موبایل. اینترپتر؟ موبایل. از کانالتر گرفتن در پره. از این چه گرفتن در پره؟ این معلمه درست کرده بینه بی زیب شد از این نبینید؟ انا چون که با دست رسیده ایستاده انا جدا شد. این باید جدا شود. انا بینندگان گرامی من هم آموختم طرزی تیار کردنش طرزی بریدنش رو انا بینید اکنون من باید طرز پیچاندنش رو دانم کنید بیایید من بینم کنید درست بینید کنید من میخیل سیب رو بسیارتر گذاشتم بسیارتر گذاشتم انا کنید انا درست است؟ درست کم بینید این خیلی باید کشیم این خیلی کشوده شود بله این خیلی باید کشویم انا خیلی کشوده شود کشوده شود خیلی به حسی نه خیلی خطاگی من فهمونید خطاگی من در چیز دارم اینجا خطاگی اینجا غاستر بریده این تونکتر بریدن در باید کلاس تونکتر بریده خیلی به حسی خیلی منش نه چی خواهم دیدید بینندگان گرامی خطاگی من در چیست این رو باید ما کمک باریکتر بریم دیدید من کمک من وای کردم غفستر کردم این رو باید من خیلی محکم کردن لازم نیست باید انا خیلی کشوده باشد انا دیدید و سیب رو کمی زیاد انداختن لازم است این است خطاگی من خودم خطاگی خودم فهمیدم بعد از که شما دیدم طرز درست پیچوندن و بریدنش من کوشش میکنم که این خطاگی خودم رو اصلاح کنم بعضی از تماشابینان مهنبانان فکر میکنن که من تمام چیزها رو پخته میتونم نمیتونم من مثلا من طرز پختنی من همین کلچه‌خند فرانسوی رو بوری نخست دیده ایستادم تماشابینان محترم برای همین حالا مهنبانو همچون معلمه و من آموخته ایستادم من باشم با شما آموخته ایستادم دیدید همه از دیگر میآموزید با همین طرز سموسه رو تیار کردن ممکن است بله با جوی سیب ما میتونیم قیمه گوشت رو بذاریم آفرین با تفتان میگذاریم تیار است؟ تیار است با تفتان میگذاریم تا چند درجه ما باید تفتان رو گرم کنیم؟ 180 200 درجه گرم میکنیم در مدت چند دقیقه تیار میشه؟ 15 20 دقیقه من این است کلچه‌قند فرانسوی بینندگان گرامی دیدید نمادش خیلی زیبا خوشخور اگر کلچه‌قند رو با خاکای شکر آروم میدهیم دسترخوان مردم ما را یک کلچه فرانسوی خیلی آرام می‌دهد. در یک مدت خیلی کوتاه بینندگان گرامی یک کلچه‌قند فرانسوی را تیار کردیم. طرز تیار کردن آن وقت زیاد را نمیگیرد و موادش هم خیلی کم است. در اینجا ما تنها آنهایی که نوکک به نزد آینه نیلگون نشستند تکرار میکنیم. برای تیار کردن خمیر 200 گرم مارگارین 200 گرم سمیتانا، مواد کباب کننده، مواد خوشبو کننده و 2.5-3 استکان آرد لازم است. مواد داخلیش از 4 دانه سیب تیار کرده می شود. ما باید پوست سیب رو نگیریم. سیب باید رنگش سرخ باشد. اون رو از تراشه می‌گذاریم و گذاشتیم بعد. نمودش ببینید چقدر زیبا شد. آفرین اکنون ما خاک شکر آرام میدیم. باز نمودش زیباتر می شود. چون که شکر ندارد ما باید بسیارتر استفاده کنیم. خاکای شکر استفاده کنیم. دیدید چگونه زیبا شد. تیار است؟ نمی‌بینید چقدر زیبا شده؟ بعضی کلچه‌قندها رو
بعد پختنش ما خاکه شکر رو استفاده نمی‌کنیم. بعضی از کلوچه‌قندها مثلا اون کلوچه‌قندی که شما تیار کردید کلوچه‌قند فرانسوی ما می‌توانیم در وقت گرمیش خاکه شکر رو استفاده کنیم. آفرین. بینندگان گرامی ما تهیه‌گران برنامه باوری کامل داریم که از این برنامه شما برای خود سود گرفتید و برنامه رو با شوق و ذوق تماشا کردید چون که طرز تیار کردن چنین کلوچه‌قند رو ما بار نخست برای شما نشان دادیم و چون هر وقت در آخر برنامه با اشتراکچی آن و کدبانوی با خیلی با مهارت میnnتداری بیان میکنیم. تشکر مهینه جان. ما بسیار خرسند هستیم که شما در امروز در برنامه ما اشتراک کردید، هنرتان را به مخلصان پیشکش کردید و باوری دارم که باز با شما با میخوریم و باز از هنرتان مخلصان را شاد خواهیم کرد. سلامت باشید، دستتان در برنامه. بینندگان گرامی در همین جا با برنامه امشب خاتمه میبخشید. چون هر وقت هفته آینده در همین وقت و ساعت ما تهیه‌گران برنامه شما را انتظار هستیم. خوش باشید.